ప్లేస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఒక 25,000కి పైగా ఎబో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, అటు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని 2 ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ స్టూడెంట్స్కి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో డిస్కస్ చేసే ముందు సన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఒక ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal.
At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. స్కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి. ఎస్ సుమ గారు. నమస్తే సార్కి ఒకసారి. నమస్తే మేడం. నమస్తే సుమ గారు. సార్ నమస్తే అండి. పాపకి ఇంటర్ అయిపోయింది, BBA గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, తప్పకుండా అండి. ఇంటర్మీడియట్లో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా, అంటే CEC, HEC, MPC, BIPC ఏది చదివినా BBA చదవచ్చు అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మొత్తం 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి 3 సంవత్సరాల్లో. 6 సెమిస్టర్లు ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అవుద్ది. అలాగా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే రేపు ఆగస్టులో స్టార్ట్ అవుతాయండి క్లాసెస్, కొత్త క్లాసెస్. అలా స్టార్ట్ అయ్యి జనవరి ఎండింగ్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్ది. అలా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మొత్తం 6th సెమిస్టర్ దాకా, అంటే 5 సెమిస్టర్లు పాప 4 మంత్స్ కాలేజ్కి వచ్చి 2 మంత్స్ ఒక కంపెనీస్కి వెళ్తుందండి. అంటే తనకి ఏ కంపెనీలో అయితే ఫ్యూచర్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటుంది, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో తను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుందో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ పేర్లు మాకు 3 పేర్లు మాకు ఇస్తే, షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తే దాంట్లో నుంచి ఒక కంపెనీ, అంటే తన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. అలాగే లేకపోతే రీటైల్ రంగంలో అనుకుంటుంది, రీటైల్ రంగంలో పెడతాం. బ్యాంకింగ్లో కావాలనుకుంటుంది, బ్యాంకింగ్లో పెడతాం. ఇలా తను ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయితే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటుందో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ పేర్లు ఇస్తే అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. అలాగా 5 సెమిస్టర్స్ 5 into 2 months అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 months దాకా తను వర్క్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటుంది. ఇలా వర్క్ చేసినప్పుడు తనకి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా అండి స్టైఫండ్ కూడా 2 monthsకి అరౌండ్ 50,000 నుంచి 60,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. అలా 50 into 5 అంటే 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా చదువుకునేటప్పుడే సంపాదిస్తుందండి. సంపాదన కంటే ముఖ్యంగా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదించి సర్టిఫికేట్, అంటే అక్కడ వర్క్ చేసినట్టు, ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు, ట్రైన్ అయినట్టు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్ చాలా వ్యాలిడ్ అండి. సో BBAలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే BBAలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, 12th పాస్ అయిన వాళ్ళు, అలాగే డిప్లొమా 3 years చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సార్. రజిత గారు చెప్పండి మేడం. మాట్లాడానండి సార్తో. మేడం నమస్తే సార్. నమస్తే రజిత గారు. సార్ నేను కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతానండి. మాది అంటే BHM అనేసి ఎక్కువ చెప్తున్నారండి, ఎక్కువ అదే మీ టీవీ షోస్ అన్ని చూస్తున్నాను నేను. ఓకే సార్, BHMలో ఏమేమి కోర్సులు ఉంటాయండి? అందులో డిగ్రీ చేసినట్టేనా BHM చేస్తే కూడా? అంతేనండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. బ్యాచిలర్స్ అంటేనే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అంటే మీ బాబునైనా మీ పాపనైనా జాయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు డిగ్రీ ప్రోగ్రామే చదువుతారు. ఈ డిగ్రీ కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లాగానే, అంటే BBA ఎలాగో, BCom ఎలాగో, BSc ఎలాగో ఇలాగా ఎలా అయితే చదువుతారో అలాగే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాక. ఈ 3 సంవత్సరాల్లో కూడా ఏంటంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో చదివితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ మనవి. అదే కనుక ఇక్కడ హైదరాబాద్ 3 క్యాంపస్లో ఏ క్యాంపస్లో జాయిన్ అయినా కానీ మీకు ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి. దీని తర్వాత మాస్టర్స్ చదవాలన్నా చదవచ్చు, కానీ ఎక్కువగా అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అందుకని చెప్పి పిల్లలు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారు. ఎవరైతే ఉద్యోగాలు వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే, డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం కావాలనుకుంటారో వాళ్ళ ఫస్ట్ చాయిస్ వాళ్ళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మొదటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి పిల్లలు కూడా దీన్నే ఎంచుకుంటున్నారండి. ఒక్క మన దేశంలోనే కాదు, అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర హైదరాబాద్లో చదివినా, వైజాగ్లో చదివినా 100% మన దేశంలో 5 స్టార్ హోటల్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అంటే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, ఇలాంటి వాటిల్లోనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా, జపాన్ దాకా వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని టూరిజం కంట్రీస్, టూరిజంలో డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లోనే కాకుండా బిజినెస్లో కూడా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ దగ్గరగా 150 కంట్రీస్లో మన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఇలాంటి కంట్రీస్లో మీకు ఉద్యోగం కావాలన్నా కానీ ఇప్పించే అంటే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం కాలేజ్ తరపు నుంచి. కాకపోతే దానికి కొంచెం ఖర్చు అవుతుందండి. అంటే వీసా ఛార్జెస్కి కానీ లేకపోతే ఎయిర్ ఫేర్కి కానీ కొంచెం ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పెండిచర్ స్టూడెంట్ పెట్టుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంటే వస్తుంది
అంటే మీరు ఫస్ట్ ప్లేస్మెంటే. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా యాన్యువల్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయండి. అదే ఇండియాలో అయితే కనుక 5 lakhs నుంచి 15 lakhs దాకా కూడా ఉంటాయండి ప్యాకేజెస్. సో అంత మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు ఉన్నాయి. మీ ఇంట్లో పాప కానీ బాబు కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అవగాహన ఉండి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇది చాలా మంచి కోర్స్ అండి ఇది. అదర్ కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే వై సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఇన్స్టిట్యూట్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. అంటే ఎవ్రీబడి నోస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ సొసైటీ. ఈ సొసైటీలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా చదువు చెప్తాయి, చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాయండి, దాంట్లో డౌటే లేదండి. యాక్చువల్గా సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ దట్. కాకపోతే ఏంటంటే మేము ఎప్పుడైతే 23 years బ్యాక్ వెన్ వీ థాట్ ఆఫ్ అంటే కమింగ్ అప్ విత్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు గివ్ గుడ్ సర్వీస్ టు ద స్టూడెంట్స్ అనమాట. స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి చదువు చెప్పాలి, చాలా మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి, సొసైటీకి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన కాలేజ్నే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మేమే వేసుకున్నామండి. మన కాలేజ్లోనే ఒక స్టూడెంట్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ ఎడ్జ్ ఉండాలి, ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ మనం స్టూడెంట్కి ఇవ్వాలి. అంటే ఒక ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏదన్నా కరికులంతో పాటు ఒక యాక్టివిటీ కానీ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఇస్తే తనకి మిగతా కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకుంటానికి తనకు స్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తనకు చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే తను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు ఆర్గనైజేషన్స్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏ ఎంప్లాయర్ అయినా పర్ఫామ్ చేసే ఎంప్లాయీని చాలా బాగా ట్రీట్ చేయడమే కాకుండా మంచి మంచి జీతాలు ఇచ్చి మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా ఇస్తారు. సో లైఫ్లో ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి మేము స్టార్ట్ చేసామండి. అప్పట్లో అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది అసలు ఎవరికి లేని టైంలోనే మేము ఎడ్యుకేషనల్స్తో అలాగే అకాడమిక్స్తో అలాగే సైకాలజీ చదివిన డాక్టర్స్తో మేము కూర్చుని అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, 17, 18, 19, 20 ఉన్న పిల్లలు ఎంతవరకు వాళ్ళ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు, ఎంతవరకు వాళ్ళు కష్టపడి వర్క్ చేయగలరు, ఫిజికల్గా కూడా ఎంత కష్టపడగలరు, మెంటల్గా ఎంతవరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరు ఎడ్యుకేషన్లో అని చెప్పి మేము అంటే రీసెర్చ్ చేస్తే 10 to 12 hours in 24 hours 10 to 12 hours సీరియస్ స్టూడెంట్ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ అని చెప్పి రిజల్ట్ వచ్చిందండి. అలాగే మేము కూడా 10 to 12 hours స్టూడెంట్కి అకాడమిక్స్ కానీ ప్రాక్టికల్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో డేకి మా దగ్గర చదివే స్టూడెంట్ ఓన్లీ 4 to 5 hours కాలేజ్కి వచ్చి రిక్రియేషన్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉండదండి. ఇట్ విల్ బీ ఎ వెరీ సీరియస్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9:30 to 2 o'clock, 1 o'clock నుంచి 2 o'clock దాకా లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ చెప్తాం. ఈ థియరీ ప్రాక్టికల్స్ని ఈవినింగ్ హోటల్స్కి కానీ క్లబ్స్కి కానీ పబ్స్కి కానీ లేకపోతే కాఫీ డే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ కానీ పంపించి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం. ఆ ప్రాక్టీస్ చేపించడం మూలంగా తనకి చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్ కంటే కూడా మన స్టూడెంట్ ఎప్పుడూ కూడా అంటే ఆన్ హ్యాండ్ అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తొందరగా ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉద్యోగంలో బాగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతాడండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి, మోహన్ గారు మాట్లాడండి సార్తో. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే మోహన్ గారు. బైపీసీ రాశారా అండి? బైపీసీ రాశారు సార్. ఓకే అండి. మన కాలేజీలోనే ఏదో ఎఫ్ఎస్ఎన్ డాక్టర్ కోర్స్ ఉందంటండి, చెయ్యొచ్చు సార్ అది? ఓకే, బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఈ ప్రోగ్రాము అంటే ఎస్పెషలీ బైపీసీ పిల్లలకి ఎక్కువగా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బైపీసీ పిల్లలు మెడిసిన్ చదవాలనుకుంటారు కాబట్టి మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోతే, ఎందుకంటే మెడిసిన్లో సీట్లు కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసే పిల్లలు చాలా ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి కాంపిటీషన్లో అందరికీ సీట్లు రావు. సో అందుకని పిల్లలు ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మెడిసిన్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చండి. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు కూడా డాక్టర్ గారు లాగానే హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, డాక్టర్ గారు లాగానే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు, పేషెంట్స్కి సలహాలు ఇస్తారు. డైట్ విషయంలో ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవాలన్నా, బ్రహ్మాండంగా అంటే ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ కాపాడుకోవాలన్నా డైటీషియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారండి. అందుకనే డాక్టర్ గారు మన లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారో అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన డైటిక్స్ చేసిన పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తున్నారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా బాగా సెటిల్ అవుతున్నారండి.
ఇకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, అంటే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ డైట్ మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఉండాలి, అలాగే వాళ్ళు చాలా గ్లామరస్గా కనపడాలి కదా. అందుకని చెప్పి ఈ డైట్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందండి రెండింటికి, ఫిట్నెస్కి గ్లామర్గా కనపడటానికి. సో ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ప్రతి వాళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్ కావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నారనమాట. వాళ్ళతో పాటే ఆ పర్సనల్ డైటీషియన్ ట్రావెల్ చేస్తారు, వాళ్ళతో పాటే ఉండి వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఏం తినకూడదు ఒక జాగ్రత్తగా చూసుకుని వాళ్ళకి డైట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వటం, అదే డైట్ వాళ్ళకి ఫాలో అయ్యేదట్టు చేయటం అన్నది ఇలా బాధ్యత అనమాట. సో చాలా మంచి ఉద్యోగాలు మార్కెట్లో అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయండి. ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి బైపీసీ చేసే పిల్లలకి. ఎస్ సార్, ఏ కంపెనీస్లో మీ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారండి? ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ 27,000 స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళారండి. ఎవ్రీబడి ఆర్ వర్కింగ్ అనమాట. అంటే దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తుంటే 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మంచి ఎంటర్ప్రెనర్స్ లాగా, అంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్తో స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ రోజున చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. అలాగే హోటల్స్ స్టార్ట్ చేశారు, రెస్టారెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు, కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ని ఫ్రాంచైజీ తీసుకుని స్టార్ట్ చేసిన పిల్లలు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఈ 10% పిల్లలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సొసైటీకి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చాలామందికి పిల్లలకి ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. వీళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి మన క్యాంపస్లో చదివే పిల్లల్ని, అంటే వీళ్ళకి జూనియర్స్ని కూడా చాలామందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వేర్ దే ఆర్ వర్కింగ్, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రోజున ఫస్ట్ 5-6 బ్యాచెస్ పిల్లలు ఇవాళ టాప్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్కి రీచ్ అయిపోయారండి. ఆఫ్ కోర్స్ అంటే హెచ్ఆర్ మేనేజర్లుగా కూడా అయ్యారు, రిక్రూటర్లుగా కూడా అయ్యారు. కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లల్ని మనకు క్యాంపస్కి వచ్చి ఇవాళ హైర్ చేసుకుంటున్నారు, ప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నారు. సో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారండి. సో వీ కాంట్ నేమ్ ఫ్యూ కంపెనీస్ అండి, దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట ఇవాళ రోజున. ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ టు కార్పొరేట్ టు ఎయిర్లైన్స్ టు ఎయిర్పోర్ట్స్ టు క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే హోటల్స్, 5-స్టార్ హోటల్స్, 5-స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, అబ్రాడ్లో అయితే కనుక 7-స్టార్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, ఇలా అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. దే ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వేర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అనమాట. సార్, ఏ హోటల్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంట? 100% సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలకైతే మాత్రం 5-స్టార్ హోటల్స్ అండి. అంటే బ్రాండెడ్ హోటల్స్ అనమాట. లైక్ హయత్ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కాకతీయ అవ్వచ్చు, ఐటీసీ కోహినూర్ అవ్వచ్చు, తాజ్ కృష్ణ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓబ్రాయ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లీమెడైన్ అవ్వచ్చు, మ్యారియట్స్ అవ్వచ్చు. ఇలా సో దే ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ 5-స్టార్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ 7-స్టార్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. ఇలాంటి హోటల్స్లోనే మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తారు. 100% దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ 5-స్టార్ హోటల్స్, నాట్ లెస్ దెన్ 5-స్టార్ హోటల్స్. సో అలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇయర్లీ ప్యాకేజ్, స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ విల్ బి 5 lakhs నుంచి 12 lakhs 15 lakhs దాకా ఉంటుందండి. అదే అబ్రాడ్లో ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక 20 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకా వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోక్కర్లేదు. వై? బికాజ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా వీళ్ళు మన దగ్గర చదువుకుంటమే కాకుండా చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోరండి, చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వై సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ చాలా బాగా సెటిల్ అవుతున్నారు. అంటే ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, అంటే తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా కానీ, లేదా చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా కానీ, చాలామంది అనుకుంటారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అనుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ రావాలి, అలాగే చాలా అందంగా కనపడాలి, చాలా అంటే ఫేర్గా ఉండాలి, టాల్గా ఉండాలి, ఇవన్నీ అనుకుంటారు. హైట్, వెయిట్, లేకపోతే కాంప్లెక్స్ అంటే స్కిన్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదండి. ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ మా కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్కి ఎంతో బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తాము, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. అలాగే అన్నింటికి మించి వాళ్ళకి హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన స్కిల్స్ చాలా ఇన్పుట్ చేస్తాం అనమాట. సో దాని మూలంగా 3 yearsలోనే చాలా చాలా చేంజెస్ వచ్చడం మూలంగా ఇంత పెద్ద పెద్ద హోటల్ గ్రూప్స్లో వీళ్ళు సెటిల్ అవుతుంది జరుగుతుందండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారని ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, కీర్తి గారు మాట్లాడండి. హలో అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి సార్ని. సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? డెఫినెట్గా అండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అసలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యితే అది స్టూడెంట్కి అర్థమైపోద్ది ఏంటంటే తనకు 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. దట్ టు సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయితే 3 years తర్వాత ఈజ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ షూర్, దట్ ఈస్ గ్యారంటీ. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ స్టూడెంట్ ఈ 3 years చదువుకునే టైంలో అటెండెన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే ఆ స్టూడెంట్కి చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. వై? బికాజ్ ఇక్కడ 40 to 50% స్టూడెంట్కి థియరిటికల్
థియరిటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది, మిగతాదంతా కూడా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం. ఆ ప్రాక్టికల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం, తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసు, కమ్యూనికేషన్స్ క్లాసెస్, అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి, ఫ్రెంచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ బాగా నేర్చుకోవాలి, హిందీ బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ మేమే నేర్పిస్తాం కాలేజ్లో. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక ఫిజికల్గా స్టూడెంట్ క్లాసెస్కి రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా వచ్చిన స్టూడెంట్ మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా బ్రైట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి చాలా మంచి హోటల్లో జాయిన్ అవ్వటం, మంచి హోటల్లో జాయిన్ అయ్యాడంటే కనుక ఇంకా అక్కడ నుంచి వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవాళ రోజున ప్రపంచంలోనే. అంటే వరల్డ్లో ఏ కంట్రీకి వెళ్ళాలన్నా కానీ, ఏ కంట్రీ అయినా కానీ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే మాత్రం ఇవాళ ఫస్ట్ ప్లేస్లో, అంటే సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి కంటే కూడా ముందు వరుసలో ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ, ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో లేవండి. MBA BBA చేయడం ద్వారా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి? MBA BBA ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అందరికీ తెలిసిందే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్. ఎందుకు అంటే కొంచెం అవగాహన ఉన్న మేనేజ్మెంట్ మీద, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అన్నది అర్థమైపోద్ది. అంటే HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT, ఈ 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో మిగతా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. అంటే లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇలా చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి డిగ్రీ లెవెల్లో. ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటాం మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాజికల్గా తీసుకుంటే TV9 అవ్వచ్చు, లేదంటే సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు, 4 డిపార్ట్మెంట్లు లేకుండా అంటే HR డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, IT డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. అందుకనే ఈ 4 సబ్జెక్టులే వీళ్ళు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 4 మీద చాలా తరోగా పిల్లలు బాగా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కన్నా వీళ్ళు ఫిట్ అయిపోతారు. అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఎనీ కార్పొరేట్, ఎనీ రీటైల్, అసలు ఇదేంటో కన్నా సూట్ అయ్యే పిల్లలు అనమాట వీళ్ళు. అందుకనే మేనేజ్మెంట్ చదివితే 100%, అంటే HR స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్న, మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్న, ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నా 100% వీళ్ళు జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుందండి. బట్ when they are choosing a college, they have to choose properly అనమాట. అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎంచుకునే కాలేజీని బట్టే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉద్యోగం వస్తుంది, ఎలాంటి ప్లేస్లో ఉద్యోగం వస్తుందో కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో when they are choosing a college, they have to be careful with the college. అంటే అక్కడ ఉండే అకాడమిషియన్స్ ఎలా ఉంటారు, అక్కడ ఉండే అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకుని హిస్టరీ కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్కడ ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు, ఎక్కడ ఎలా ఉన్నారు ఏంటన్నది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి. సో when you are choosing a college, definitely there are many colleges, definitely అన్ని కాలేజెస్ మంచియే, బట్ when you are taking an admission, go through it properly. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి, కీర్తి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే కీర్తి గారు. నేను బైపీసీ ఎగ్జామ్స్ రాశాను సార్ రీసెంట్గా. ఓకే అమ్మా. BSc ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? చాలా బాగుంటాయమ్మా. మీకు బైపీసీ చదివిన పిల్లలు, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి డెఫినెట్గా మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ సెక్టర్స్, అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ సంబంధించి, అంటే హెల్త్కి సంబంధించిన చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాము. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ కూడా మీకు అక్కడే చేస్తూ ఉంటారు చదువుకునేటప్పుడు. ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు జాబ్స్ కూడా అలాంటి ప్లేసెస్లోనే వస్తాయి అన్నమాట. సో డెఫినెట్గా చాలా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. ప్రతి వ్యక్తికి, అంటే ఈ ప్రపంచంలో అంటే హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న ప్రతి మనిషికి మీరు అవసరం అవుతారు. ఎందుకంటే డైటీషియన్ మీద మీరు చాలా తరోగా మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు, చదువుకుంటారు, నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తారు. కాబట్టి మీ అవసరం ప్రతి మనిషికి ఉంటుందన్నమాట. ఆరోగ్యం బాగా కాపాడుకునే వాళ్ళకి, అలాగే హెల్త్ మీద కాన్షియస్ బాగా ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మీ అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ఫ్యూచర్ చాలా చాలా బాగుంటుందమ్మా. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.